Okay, how a good accountant can become a great accountant. ഇതെന്താ അതല്ലേ ആകെ ഒരു എന്തൊരു സുഖമല്ലേ കേൾക്കുമ്പോ. അതാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മളുടെ അസംഷൻ. All right. Now we want to know how to become a great accountant. Or you can say, what do you think you will make you a great accountant? അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ബ്രീഫിംഗ് തരാം. ലൈക്ക് വാട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ടുഡേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അതാണ് വർക്ക് ഹാർഡ് ആയിരിക്കണം, ആനചേന, അങ്ങനെ കുറേ പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജോലിക്കും വേണ്ടത് അത്, അല്ലെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. സോ വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സേ ഈസ് വാട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയണം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെന്റിലേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ഇഫ് യു വാണ്ട്. The organizations are looking for a person with diverse knowledge. എന്താണ് diverse knowledge? Diverse knowledge, it's not like I will able to do only bank reconciliation, or I will able to handle only the suppliers account, or payable, അല്ലെങ്കിൽ receivable, അല്ലെങ്കിൽ bank reconciliation. This is not the organizations are looking for. Organizations are looking for people who can handle diverse area. ചിലപ്പോ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ maybe you should do some tax planning. You should do, let us say in our contest, GST online ചെയ്യണം, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കണം, റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം, അത്യാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാനും അറിയണം. That is what we mean by diverse knowledge. That is one condition most of the organizations are looking for. രണ്ടാമത്തത്, all organizations are looking for all accountants are looking for serious experience. Serious experience. Series and serious. Series and serious experience. That's what most of the organizations are looking for. Okay, please ask the host to give you permission to record. Series and serious experience, that's what most of the organizations are looking for. What does it mean? Meaning being able to offer sweeping an array of services properly can give only when you are coming from an experienced background. All right, so the second point the organizations are looking for is a person with a series and serious experience in most of the areas. All right, then the third important point the organization wants from an accountant is works with your business sector. Maybe I am recruiting somebody for accountants academy. I want a person who had experience with the industry, relevant industry. കേട്ടിട്ടില്ലേ? 5 years relevant industrial experience എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ. So that's what I want. So persons with the experience in the relevant business sector. Another quality we are looking for is to stay on top of the industry changes. അതായത് വെറുതെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരാളല്ല. എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മൈ ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഡ് കം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അക്കൗണ്ടന്റും അതിന് പറ്റിയ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈസ്. മീനിങ് ചെറിയ ബിസിനസ് തൊട്ട് നമ്പർ തൊട്ട് വലിയ നമ്പർ വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു ഏരിയ. അതായത് ഞാൻ നോക്കുന്ന എൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയാണ്. സൈസ് എന്താ? മീനിങ്
of turnover, it can be the number, it can be with the branches, it's all depends. Volume of business, അങ്ങനത്തെ വോളിയംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് another point the organizations are looking for, use the latest technology. അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ്? വി വാണ്ട് പേഴ്സൺ who can even do work from home scenarios. So I want a person with the proper latest technology awareness, and of course I want a person who can maintain proper certification and continuing education. അതെന്താണത്? പ്രോപ്പർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ബികോം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബുക്കിന്റെ ഭാഗം നോക്കണില്ല അല്ലേ? ഞാൻ എന്നോ പഠിച്ച ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അതല്ല വേണ്ടത്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ്. യെസ്, ബേസിക്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും റൂൾസ് ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ്. അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് അതാണോ? നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആയി. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ചേഞ്ച് വന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് വി ആർ സീയിങ് ടുഡേ. സോ ഐ വാണ്ട് പീപ്പിൾ who can adopt with the changes in the scenario. For that, I need proper adaptability and continuing education. I should always. അപ്പൊ എന്തായി? കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. Those who are not exposed to IT skills, those who are an aversion to the IT skills, അതൊന്നും ആവശ്യം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മതി, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പണി കിട്ടി. ആൻഡ് ഈവൻ സം ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ദോസ് ഹു ആർ ഡൂയിങ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ് യു വിൽ നോ. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹൂ വാണ്ട്സ് ടു ഹാവ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പഠിപ്പിന് ഒരു എൻഡില്ല. We don't mean the subject. We should always be studying something. Life is a learning experience. We are learning something every day. And especially, I want people to employ in my organization who are always in study, who are ready to study and who are continuously studying. അതുകൊണ്ടാണ് പല പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും there is something called CPD, continuous professional development. അതില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഡോക്ടേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ MBBS അല്ലെങ്കിൽ MD കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു. ദേ ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഗോയിങ് ടു റെഫർ എനിത്തിങ്, ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഡു ദ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they will be very much behind with the latest test available, with the latest medications available, or maybe the latest combination of medications available. So you will not get your patients if you are practicing. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് പഴയ ഒരു ഡോക്ടറില്ല, അതിന് പോകാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ദ സെയിം തിങ് അപ്ലൈസ് ടു ദ അക്കൗണ്ടൻസ് ആസ് വെൽ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകത്തില്, എന്തൊക്കെയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഏരിയ? ഇറ്റ്സ് മസ്റ്റ്, ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ. മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് എവറി ഡേ. സോ ഐ നീഡ് people with a continuous learning experience, and of course I will have a lot of securities and controls. കാരണം when I am appointing an accountant, I am giving access to the person all my books. He will know all my internal controls, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, and I should make sure that my data and my informations are in secured hands. So അവിടെയും പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ is looking for from an accountant. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം, because the next time the floor is for you. Another 10 minutes you will be telling me. So what are the first thing? Professional diverse knowledge. Then I said series experience. Then I said work with the business sector, business sector of mine. Stay on top of the industry changes. Then I said use the latest technology. Then I said maintain proper certification and continuing education. And I said
has a security and controls, meaning the person should able to do security and control for my organization. Now I'm going to give the next few minutes for you all to tell me, to achieve all these things, what an accountant should have. അതായത് ഈ മേലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ്. ഇത് ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ, കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ്, എന്താണ് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 minutes ഡോണ്ട് ബി reluctant to give the answer, even if it is stupid answer, it's fine. ആൻസർ പറയുക, അത് റെലവെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സോ the time starts now. For the next few minutes, everybody has to give me, what do you think the qualities or whatever factor will make you a person to apply for those qualifications. You will choose to apply from the organizations where I said this is what I am looking from an accountant. Let me see who is the first person to give me the point. ആരാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോണ ആള്? പറയൂ. Come on. Yes. പറയൂ. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ. ജോൺ. എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയല്ലേ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ്. ശരി, പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് അടുത്ത ആള് പറയൂ. ഞാനൊന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാനാണ് ജോണിനെ വിളിച്ചത്. പുതിയ ടെക്നോളജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോളജ് ഒക്കെ കൂട്ടണം. എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ടെക്നോളജി. പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കണം, അതാണ് കണ്ടിന്യൂയിങ് അല്ലെ? അതായത് അപ്ഡേറ്റിംഗ്, അതെ, CPD, കണ്ടിന്യൂ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, പിന്നെ IT സ്കിൽസും. ശരി, പിന്നെ അടുത്തതാരാ? പോരട്ടെ. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ റെഡി ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. റെഡി ടു ഡു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതി വെക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ then പറയൂ. യെസ്. ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഗുഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ സംശയം കേട്ടോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. നല്ലൊരു നോളേജ് വേണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ആള്. ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന്. ആക്യുറേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാനും നല്ല ഗുഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും. ഓക്കെ, ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആള്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ചേഞ്ചസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. യെസ്. ശരി. ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ഓക്കെ.
പിന്നെ പോരട്ടെ. അതുൽ കൃഷ്ണ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ അതുലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ, പറഞ്ഞാ? ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ആ ഓക്കെ, ഗുഡ് ബോയ്, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെ Innovation, ഇന്നവേഷൻ. yes, initiative, ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. ഓക്കെ. പിന്നെ enthusiasm, ആ ഇന്നവേഷൻ, ഇൻതൂസിയാസം, ഇന്നവേറ്റീവ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ability to coordinate everything. എബിലിറ്റി ടു കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. need to know everything about the core accounting activities. കോർ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ. ആർക്കും പറയാൻ തോന്നില്ലേ? നമ്മളുടെ ACCA പയ്യപ്പിള്ളേരില്ലേ ഇവിടെ? ACCA സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ആതിര ACCA സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ, ആതിര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്നേഹ, ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് പറയാ കേട്ടോ, നിങ്ങളായിട്ട് പറയുമ്പോ ഈ പ്രശ്നമില്ല. കഴിഞ്ഞ എത്ര പോയിന്റേ ഉള്ളൂ? എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? ഈ പറയാത്തവരൊക്കെ ഗുഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞവരെയാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇന്റർവ്യൂവിന്. Analytical അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ. then critical thinkings. ഓക്കെ. ആ ഒരു 2-3 പോയിന്റ് കൂടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഇങ്ങനെ ക്വിക്കായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ല് വേണം. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. Time management. ഓ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, വെരി ട്രൂ. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഫോർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പണിയെടുക്കണം അല്ലേ? അത് ശരിയല്ലേ, മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായ പോയില്ലേ കാര്യം. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു 15 പേര് എനിക്ക് ഒരു 15 പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗ്രൂപ്പ്. യു കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിഥിങ്. Only thing I need to discuss in detail some of the things. So I will group them into 8 groups. Okay. First point I am going to say is adaptability. Then adaptability meaning? Adaptability. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാരും സുഖമായി ബസ്സിലൊക്കെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് സുഖമായി പഠിക്കണ പോയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ ആസ് ആൻ അക്കൗണ്ടന്റ് യു ഷുഡ് ഏബിൾ ടു adapt to any situation. It's not only related to your work. Sometimes മാനേജ്മെന്റ് മാറും. എന്റെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണ്. 2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മാറും. ഇപ്പൊ എന്തായി, 2 കൊല്ലം ഒരു സെറ്റില് പണിയെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പറയില്ലേ, ചങ്കരം പിന്നെയും തെങ്ങും പുറത്തു നിന്നാണ്. അതെന്റെ സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെയും തുടങ്ങുക പുതിയ മാനേജ്മെന്റിന് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവര് ബോർഡാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തില് അതേസമയം എന്റെ എത്തിക്സ് വിടാണ്ട് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അല്ല അപ്പൊ നോക്കുക, 2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോ ബോർഡ് മാറും. എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ധന്യസ്ഥിതി അവിടെ പോയാലും. സോ an accountant should be able to adapt to the situation, any situation, whether it is related to your work area, whether it is related to the management, whether it is related to the environment. You should be adaptable.
See, the environment is changing very rapidly. So the business has to change. Business change ചെയ്യുമ്പോൾ we expect all our employees to adapt to the situation. Work from home തുടങ്ങി, ഞാൻ ഈ സമയത്തേ ചെയ്യുള്ളൂ, I am not ready to do this job in this time. It will not work. You should be able to adapt to the situation, which will make you a great person. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തോ അവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയത്. ദോസ് വെയർ വെരി റിജിഡ്, ഇല്ല ഇതെന്റെ ഫാമിലി ടൈമാണ്, ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഞാൻ അതൊന്ന് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം maybe they are still working, but I doubt whether they will be a great employee of this season. So the first point is adaptability. Second point, openness. അറിയാലോ, openness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Honesty. One of the most important qualities an accountant should have is the honesty. Honesty പറയാനേ ഒരുപാടുണ്ട്. Personal honesty to maintain your personal qualities, and the professional ethics you have to keep for the profession. അതായത് those who are doing the professional studies, you need to keep your professional ethics and personal ethics. പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് they will even be removed from the membership of the professional association. അവിടെയാണ് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട്. ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു സർട്ടൻ തിങ്സ്. പിന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചില എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവണം, അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്. സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓണസ്റ്റി ഓർ ഓപ്പൺനെസ്. തേർഡ് വൺ, സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണവർ വളരെ കുറവാണ്. എവറിബഡി ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ജോബ് വിത്ത് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു ബുദ്ധിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, ഇന്ന ജോലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എനിബഡി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് വി നീഡ് പീപ്പിൾ ടു ഡു മോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ്. ഒരു സമയത്ത് ചില സമയത്ത് you are not just an accountant. You need to support your management to do some strategic decision. എന്താണ് strategic decision? The decision which will make at the top level management where you are supporting from the accounting side. ചിലപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നവര് ചില ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. But if you are a great accountant, you will able to disagree with the top management from the accounting side. Maybe they are not aware of certain things. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നവര് എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. They are not very qualified sometimes. So those management expect you to support them in the strategic decision making when you are sitting at the top of the accounting position. Then everybody said information technology. Definitely. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം, ഒന്ന് പഠിച്ചു, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചു, സമാധാനായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മൊത്തം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ കണ്ടൊരു സിനാരിയോ ആണ് ഞാൻ. അവരൊക്കെ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അവര് ദേ ചേഞ്ച് ടു ഒറാക്കിൾ ഫൈനാൻഷ്യൽസ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലർക്കും പല പ്രശ്നം, സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ്, പീപ്പിൾ വിത്ത് കോവിഡ്, certain branches are closed for couple of weeks. ആ സമയത്താണ് അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ഒറാക്കിൾ ഫൈനാൻഷ്യൽസ്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം IT നോളജ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ തരും, പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു എഫേർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പറയാണ്, മാനേജ്മെന്റ് പറയാണ്, അടുത്തൊരു 6 മാസം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റാൻ പോവാണ്, ഇന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. യു ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് ഡു എ റിസർച്ച്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുക, അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്,
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So this will make your life easy, and if you have done some homework like this, you will able to shine with the software implementation. Maybe, you never know, maybe you will be the leader. അപ്പോൾ IT നോളേജ് എന്നും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് എനിക്കിത് മതി, ഐ എം നോട്ട് റെഡി, അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്ലൈംബ് ദ ലാഡർ ഇൻ യുവർ കരിയർ, you should get updated with so many factors, not only accounting knowledge. So IT is an indispensable part these days to survive in any sector. All right. Then communication. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വർത്തമാനം പറയാന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നല്ല. You should able to communicate in the right tone to the right people. Let it be talking to the supplier, let it be talking to the management, talking to your colleagues, talking to the customers. So you should able to do a proper communication. നമ്മളെ ഓഫീസിലുള്ള ലോവർ ഗ്രേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ടോണിലല്ല നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആ ടോണിലല്ല നമ്മൾ സപ്ലയറുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത്. And that is not the way we will talk to our customers. So you should know how to communicate to the different stakeholders of the organization in the right sense and the right time. അതിന് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായി, അറിയണ കാര്യം proper ആയിട്ട്, even for teaching, maybe I have seen good, very well qualified teachers, but they are not able to communicate what they know to the level of the students. Finished, you are not a good teacher, there is no use. So communication is a very important factor to become a great accountant. Yes, you should have creative problem solving skills. പെട്ടെന്നൊരു കസ്റ്റമർ വന്നു, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി, എനിക്കറിയില്ല, മാനേജ്മെന്റിനോട് ചോദിക്കണം, ഇതെന്റെ ജോലിയല്ല. നോ, യു ഷുഡ് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്. It need not be the best solution, but you should solve it for the time being. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ഒരു കൗണ്ടറിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബഹള. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റല്ല, കസ്റ്റമറാണ് തെറ്റെന്ന്. എന്നാലും കസ്റ്റമർ ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു, വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ സിനാരിയോ, മേക്ക് ഇറ്റ് കൂൾ, സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം, maybe postpone the problem in the right way. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവിടെ തെറ്റ് ശരിയല്ല, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, പെട്ടെന്ന് ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓൾ റൈറ്റ്, ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ടെൽ യു, യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസ്. എന്തിനാ എനിക്ക് കസ്റ്റമർ സർവീസ്, ഞാൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിലല്ലോ എന്നല്ല. ചില സമയത്ത് കസ്റ്റമറുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്. കസ്റ്റമർക്ക് ബഡ്ജറ്റ്, അതായത് അവരുടെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, അയാൾക്ക് വളരെ അർജന്റായിട്ട് സാധനം വേണം. കസ്റ്റമർ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് എന്താ പറയാ, പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓവർ ഇതാണ്, യൂസ്ഡ് ആണ്, ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിലും കൂടുതലൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാൾ പറയുന്ന റൂള് ഇതാണ്, വിൽക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അലോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ യൂഷ്വലായിട്ട് എന്താ വരിക, എന്തും റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫൈനാൻസ് ആണ്. ദേ വിൽ കം ടു ദ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. There you should know how to deal with the customer. You should support the customer. At the same time, you should take care of the company as well. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു പൈസ തരൂ, ദെൻ ഐ വിൽ ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ കമ്പനീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. സോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then you should have industry knowledge. What is happening in the industry where you are working? Maybe you are working in a hotel industry.
എൻ്റെ ജോലി അക്കൗണ്ടൻ്റാ, ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി പഠിക്കണേ? നോ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, സോ യു ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താണ് പുതിയ ട്രെൻഡ്? നമ്മളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലായാലും സ്വിഗ്ഗിയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഊബറിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസറിൽ നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യണോ? അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്താണ്? നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ പുതുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കാരണം മണി കൗണ്ട്സ്. ബിസിനസ് ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഹാപ്പി എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അക്കൗണ്ടന്റിനാണ് ആദ്യം അറിയുക ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ. കാരണം നമ്മൾ മന്ത്ലി അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ പറയാൻ ഇടവരുത്തണ്ട. വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് us. Then only you will able to give support to your management, give ideas, help in the decision making, strategic decision making ഒക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. And of course, an accountant should have eagle eye for detail. എന്താണ് eagle eye? eagle eye എത്ര ദൂരം നിന്നിരിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പെടണം. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഫൈനാൻഷ്യൽ, നൗ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഓക്കെ. ഈവൻ എ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ യുവർ ലെഡ്ജർ ക്യാൻ ഗിവ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ കമ്പനി. ഒരു സീറോ കൂടിപ്പോയി, ലെഡ്ജറിൽ എഴുതിയപ്പോഴേ ഒരു സീറോ കൂടിപ്പോയി. എന്തായി? പ്രോഫിറ്റ് തെറ്റി, ടാക്സ് റിട്ടേൺ തെറ്റി, പോരെ? ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റിട്ടേൺ തെറ്റി കൊടുത്താലുള്ള നമ്മളുടെ ഇംപ്രഷനേ പോയി. സോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ സെയിൽ 50,000 ആയിരുന്നു. 50,000, 60,000, 70,000. ഈ മാസം നോക്കുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ സെയിൽ. വെറുതെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പം അറിയണം 5 ലക്ഷം സെയിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ പോയി നോക്കണം, എന്താണ് സെയിൽ കൂടാനുള്ള കാര്യം? ഏത് കസ്റ്റമർ എത്ര കൂടുതൽ വന്നത്? ഏത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കൂട്ടിയ ആള്? നല്ലതല്ല എന്നാ പറയണത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് സീ ഫ്രം ദ ലോങ് വ്യൂ. തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമോ? ഓഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസാ. നമ്മള് ലെഡ്ജറിന്റെ കോപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കും ഏത് കസ്റ്റമർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെയിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അവര് നമ്മൾ സെയിൽ കൂട്ടിയതല്ല എന്നല്ല പറയണത്, തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാമല്ലോ. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഈഗിൾ ഐ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ ഈഗിൾ ഐ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസിലാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എക്സലന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ്. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ. And you should have the skill to go hand in hand with the precision. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. And of course, you cannot give accurate service if your paperwork is not done correctly. So, you will have to be very seriously implement accurate filing system, time management, verification of the papers, cross-checking the information, etc. എന്നാൽ മാത്രമേ you will have an eagle eye for the details. ഒരു പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയണം ഇതിൽ ശരിയല്ലല്ലോ. ആ ക്ലിക്ക് ആവണം. അതാണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഈഗിൾ ഐ. ദെൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അക്യുമെന്റ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ അക്യുമെന്റ് എന്താണ്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ അക്യുമെന്റ്, അക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അക്യുമെന്റ് അക്യുമെന്റ് വിവരം, നോളേജ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ അക്യുമെന്റ് knowledge about the industry where you are working. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ സിസ്റ്റം ഇല്ലാണ്ട് ആരും വർക്ക് ചെയ്യില്ല.
അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമല്ല. You can get your trial balance, you can even do your financials so easily. So it's not a big deal. That is not what the industry is expecting from a great accountant. There is an expectation that accountants will act as a financial advisor, implementing long-term financial planning and even helping the business to cut the cost and improve the profit, etc. So to achieve all these things, accountant need a very strong commercial focus. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് സംഭവിക്കാം, എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവിങ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിസിനസ് മിഷൻ. മിഷൻ വിഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതെന്താണ്, നമ്മളുടെ കൾച്ചർ എന്താണ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻ അവർ വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ എന്നാലേ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ദർ ആർ സോ മെനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് യു ഷുഡ് നോ. സോ യു നീഡ് ടു tell all these things and execute all these things with the senior management, other than just preparing the accounting on a normal daily basis. Yes, then you should have out of box thinking capacity. വെറുതെ നേരിട്ടല്ല തിങ്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ? നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചാലോ? അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത്? നമുക്കിപ്പോൾ പർച്ചേസറെ മാറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതായത് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ്സ്, വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, മെർജർ, അക്വിസിഷൻ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡിങ് സർട്ടൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ദീസ് ഡേയ്സ്. അത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ it will be difficult. So those who can think out of box and come up with fresh solutions, fresh ideas, okay, to face the challenges, and they will be particularly hired these days. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവർ സിനാരിയോ പറയും. അപ്പോൾ you need to think out of the box. Maybe they will give you a scenario, this is a situation like this, and how you think we can improve our performance, or they will think, what do you think we need to change? In that situation, you need to think out of the normal box. You need to think more creative. You need to, അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you should know what is happening. Business acumen എന്ന് പറഞ്ഞു, commercial acumen. You should know what is the industry facing, എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അന്ന് രാവിലത്തെ പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ. ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ട? നോ, യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഹൗ ദിസ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്ട് മൈ ബിസിനസ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു ഡു സം സ്ട്രാറ്റജിക് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് വേറെവർ ദ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ആർ അവൈലബിൾ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പയനിയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അതാണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം അക്കൗണ്ടന്റ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ, ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഏബിൾ ടു എംബ്രേസ് ക്വിക്ലി ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ചാലഞ്ചസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോ ഒക്കെ അതാ അല്ലേ? ആരൊക്കെയാണാവോ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന ഈ ചേഞ്ചസ്, മാർക്കറ്റിലല്ല വേൾഡിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത്. ആ ചേഞ്ചസിൽ ഹൂവർ took it as a challenge and quickly adapted to the situation, like Accounts Academy. I'm very proud to say that we never lost any time because of the lockdown or anything. We did not even lose a day. We took 1 week for discussion with the management. The next week we are on with our work.
with the online services, and we started keep on adding more and more areas in our online services. So we were very quick and adaptable to the situation. So a great accountant should able to support the management. അല്ലാണ്ട് എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയില്ല, ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയണ വരെ നമുക്ക് സുഖമായി വീട്ടിലിരിക്കാം. ലെറ്റ് മീ ഹിയർ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ്. നോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഷുഡ് ഹാവ്. ദ അക്കൗണ്ടന്റ് ഷുഡ് സപ്പോർട്ട്, give ideas, give solutions to change and adapt quickly to the situation which is happening in the market. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. I don't need to mention some of the things. You should really learn a lot from the scenarios. What is happening in the current day. ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് പ്രോബ്ലം വന്നത്, ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എത്രയോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ദേ വർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി സെല്ലിംഗ്. ഊബറിലും സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി, ദേ വർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ എന്താ വിചാരിച്ചത് അവര്? ഓയ് നമുക്കിത് മതി, ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ കഴിച്ചു പോണത് മതി. പെട്ടെന്നല്ലേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രശ്നം വന്നത്. നോ ഈറ്റിംഗ് അലൗഡ് അല്ലേ? ടേക്ക് ഓഫ് ദ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി. അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്ത്? ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് എ വെബ് റിലീസ്, ന്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ അക്കൗണ്ടന്റിന് പണിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം, ചെയ്താൽ എന്താണ് മെച്ചം, എന്താണ് റിസ്ക്, എന്താണ് നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ. ആ അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അക്കൗണ്ടന്റുകാർക്കുള്ള മെച്ചം കേട്ടോ, ഒരിത്തിരി എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഗർ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ അറിയാം. ആ ഫിഗർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള. അതുകൊണ്ടല്ലേ അക്കൗണ്ടൻസിന് എവിടെ പോയാലും ഡിമാൻഡ്. ആദ്യം എന്ത് ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. യു ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ്. എന്ത് ഡിസിഷൻ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വെറുതെ സംസാരിച്ചുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്താലേ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനും NPV അനാലിസിസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫിഗർ വെച്ചായാലും ചെയ്യണതാണെങ്കിലും വി വിൽ കൺസിഡർ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ലൈക്ക് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്. What is our responsibility towards a society? It's not easy to run a business if you are not ethical with the environment and to the society. അറിയാലോ, ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ, ആന ചേന, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ഗ്രേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അല്ലാണ്ട് എന്റെ ജോലി ഇതാണ്, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. നോ, then you will be a good accountant. You cannot become a great accountant. ഒരു ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് പിന്നത്തെ CFOവും CEO-വും ഫൈനാൻസ് ഡയറക്ടറും മേ ബി ഓണർ ഓഫ് അനദർ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യത. ആ പണ്ടത്തെ ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറി. പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി, യുനോ, ചാലഞ്ചിങ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ് ഈസ് അനദർ important quality the accountant should have. Trustworthiness. നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടും കോൺഫിഡൻഷ്യലുമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ സാലറി, ചെയർമാൻ ഈ മാസം എവിടെയൊക്കെ പോയി, ടിക്കറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കാ വരിക. ചെയർമാൻ ഏത് റൂമിൽ. എനിക്കറിയായിരുന്നു എൻ്റെ ചെയർമാൻ ഒരു ബിസിനസ് ടൂർ പോകുമ്പോൾ he used to prefer, we had a branch in Egypt, so he will not stay any hotel other than the one facing Nile River, and in those hotels he will make sure he is getting Nile facing room. Nile ഫേസിങ് റൂം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇയാള് ബിസിനസ്സിന് പോവാണോ അല്ലെ നൈല് കാണാൻ പോവാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. എത്തിക്കലി അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതാ, ഒരു ബോർഡ് വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതാണ്, എല്ലാ മാസവും പോണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വല്ലൊരു ഈജിപ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഈജിപ്തുകാർ എടുക്കട്ടെ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പോണത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വൈ ഷുഡ് ഐ ഡു ബെയർ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഹെഡ് ഓഫീസ്? വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്. കാരണം ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലേ പോവുള്ളൂ,
നൈൽ ഫേസിങ് റൂമേ എടുക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെലവാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റർമാര് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഐ വോണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദോസ് എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് എനിക്ക് ചെയർമാനോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോകണ്ട. ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് പ്ലെയിനിൽ. ബിസിനസ് ക്ലാസ് തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു 2 ടൈംസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. വേറെ ഒരു പരിപാടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാനിത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കുറെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർമാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരു 1-2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ നൈൽ ഫേസിങ് റൂമൊക്കെ മാറി, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാറി ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയി. സാധാരണ കുവൈറ്റ് എയർവേസിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എമിറേറ്റ്സ്, ഖത്തർ എയർവേസ് അതിലേക്ക് പോവാ. അതായത് വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, നേരിട്ട് അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോവേ. നമ്മളെ KSRTC പോകണം മോശമല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് എമിറേറ്റ്സിലാ ഖത്തർ എയർവേസിലാ ഒക്കെ പോണം. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഭയങ്കര റേറ്റാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരായിട്ട് നേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അയ്യോ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ AGM ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. കീപ് പീപ്പിൾസ് സാലറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് എന്നൊരു സൈഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ കീപ് പീപ്പിളുടെ സാലറി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യണം. ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമല്ലേ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതല്ല, എത്തിക്കലായിരിക്കണം. അപ്പൊ എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാം, പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് the professional efficacy I should do, because I need to take care of all my stakeholders. I'm not saying they should not travel, and they should travel, they should use, but do it in the right ethical way. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിനാണ്. അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, you can travel back to your home country tomorrow. So I should communicate in the nice way. At the same time, I should respect. So that is what I'm saying. You will be handling a lot of confidential informations. ഇതൊന്നും അല്ല, പല കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണലായിട്ട് പല കച്ചറ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് I will make sure it's not affecting my business. It's your personal thing. You can do whatever. Sometimes I used to travel with them. So I don't interfere, but I will make sure it's not going to affect my business. അവരെന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു അക്കൗണ്ടന്റ് and I'm a professional. I should behave ethically in the personal level as well as in the professional level. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. വൺസ് I had a very retired army person as my chairman. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം, അയ്യോ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിലില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലാണല്ലോ, ക്യാൻ വി പോസ്റ്റ്പോൺ ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ 1-2 എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം അയാൾ വേണ്ടാണ്ട് ചെലവാക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അയാൾ ഇരിക്കും. പിന്നെ പറയും, യു നോ വാട്ട്, ഐ എം എൻ എക്സ് ആർമി പേഴ്സൺ. അയാള് ഡ്രോ തുറക്കും കേട്ടാ, ഗണ്ണും കൊണ്ട വരിക. ഇഫ് യു ഓൾവേസ് ഗിവ് മി എക്സ്ക്യൂസ് ലൈക്ക് ദിസ് മിസ്സസ് ശ്രീധർ, ഐ വിൽ ഷൂട്ട് യു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ പറയാ, നോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ബി ഇൻ ജയിൽ ഇൻ ദിസ് ഓൾഡ് ഏജ്, ലെറ്റ് us solve it next month, we will find a solution എന്ന് പറയും. അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, അറബികളാണ്, അവരെന്ത് വേണേൽ ചെയ്യും. സോ we need to handle the people accordingly, otherwise it's very difficult. ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ആവണത്. അല്ലാണ്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയണേ അത് എന്തോണേ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക്. I need to be very much professional in all my dealings. All right. Then of course, an accountant, as a great accountant, you should able to do teamwork and collaboration. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്ലേ, I need to collaborate with all the top level people. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതുമാതിരി I need to do the teamwork. When I am in the middle level management, I should do according to that. When I am with the sweeper, tea boy, peon, I need to be with them. I need to respect everyone. So we need to be a good team leader and a team handling person. Then only it will make us. കുറെ അക്കൗണ്ടന്റുമാരുണ്ടാവും, ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഇയാളെടുത്ത് പോകണ്ട കേട്ടോ, ഇയാൾ മഹാ തലവേദനയാണ്, പക്ഷെ ഇയാളെടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. എന്താണ്? ഹീസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ, ഹീസ് ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ടീം, ഹീസ് എ ഗുഡ് ടീം പ്ലെയർ. ടീം പ്ലെയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ I had 25 accountants under me.
25 accountants from different religion, different nationality, ഒരേ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു മാനേജ് ദം ആൻഡ് all of them were male. അപ്പൊ തന്നെ അറിയാലോ ഒരു ഫീമെയിലും മെയിലും തമ്മിലുള്ള നമ്മളുടെ റേസിസം, ബാരിയേഴ്സ്, റിലീജിയസ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സെക്സ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഈഗോ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ടീം പ്ലെയർ ആയിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആരടുത്തും അടികൂടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ജോബും ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. അവരൊരു 0 കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പണിയായി, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തെറ്റി അല്ലേ, അത് മതി എൻ്റെ ജോലി പോവാൻ. അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ബാങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിഗറിലേക്കാളും ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കൂട്ടി, ഒരു 0 കൂട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് വിധത്തിൽ. ഒന്നുകിൽ ബൗൺസ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആർക്കെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് പോയി, അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എനിക്ക് വിഷമം. അപ്പൊ എൻ്റെ ഇമേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോവും. സോ ഐ നീഡ് ദ proper care and commitment and dedicated service from every accountant. So if you have these qualities I mentioned now, you will be a great person with a very good team player manager. അതും വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, നമ്മളുടെ മാനേജർ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ടീം പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും പണിയാവും. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ടു മെൻഷൻ എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ലൈക്ക് ടീം വർക്ക് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ്, ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവണം. യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അക്യുമെൻ, യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഈഗിൾ ഐ ഫോർ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. യു ഷുഡ് ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, യു ഷുഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോളേജ്. And what else? What did I? Customer service skills you should have, and you should be very much adaptable, hardworking. Information technology le experts ആയിരിക്കണം. ഇന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നാളെ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ ജോബ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാ എനിക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും അറിയില്ല. യു വിൽ ബി വെരി മച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ കപ്പിൾ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഞാൻ അക്കൗണ്ടന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഐ ഗിവ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ്, ഹൂ യൂസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, ഹൂ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, ക്ലോത്തിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, hotel industry. Yes, I will definitely give preference for the industry. I was in logistics. So I used to give preference for the logistic industry because അപ്പോഴേ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൂടാണ്ട് ലോജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരു 10 കൊല്ലം പണിയെടുത്ത ഒരാളും പല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് ഒരു 3 കൊല്ലം ലോജിസ്റ്റിക് വർക്ക് ചെയ്ത ആളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക. കാരണം ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പല ക്വാളിറ്റീസും നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ എൻവയോൺമെന്റിലും. അതേമാതിരി പല ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, അങ്ങനെ പല ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹി വിൽ ഏബിൾ ടു ഡു മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ഇല്ല ഒരു ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീമിൽ 2 പേരില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഏബിൾ ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് പേഴ്സൺ. And of course, I will train most of my accountant, especially those who are professionally qualified. I used to train the management work. കാരണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്? ഞാൻ ഏത് ജോലിക്ക് പോയാലും ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആളെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം അഥവാ നാളെ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കണ്ടേ? The company should not be stranded one fine morning. 2 കാര്യം, എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സംബഡി whom I can leave the department, and the same person should be a trustworthy person from the management side as well. So we should have all these skills in our training to become a strategically important person, like finance field finance director, chief accountant തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് മേലോട്ടെല്ലാം.
അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് മേലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ഈ ലെവലിലുള്ളവരൊക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ്. യു ഓൾ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് which we were just discussing now, which will make you stand apart in any organization when you go and join. You will find the difference. നമുക്ക് വിചാരിക്കാം എന്നേക്കാളും പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അവൻ, പക്ഷെ അവനെയാണ് മാനേജ്മെന്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, ഒക്കത്തിന് അവനെ വിളിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജലസി വേണ്ട. ട്രൈ ടു സീ ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് ഹിം ടു ബി കോൾഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾവേസ്? അയാൾക്ക് അതിന് മാത്രം എന്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ what extra qualities he is having than me, or how he is dealing things in a better way than I am. ഈ ഒരു സിനാരിയോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, അവൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ വിധത്തിലും we should able to improve ourselves so that we will able to reach in the great ladders of the accounting job. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ജോബിനൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ചെല്ലും, രാവിലെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യും, വരും. നോ, ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പോരാ. ഇന്നത്തെ വളരെ എന്താ പറയാ, ഹൈലി വോളറ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും. യു കനോട്ട് സേ വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് വെരി ഗുഡ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് വെരി മച്ച് വോളറ്റൈൽ. പണ്ടൊക്കെ വോളറ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് all industries are volatile. കാരണം environment is changing very rapidly. So as the people who are in the finance field, we should also adapt and sense those changes which is coming, and you should able to give those indications to the management so that management will able to do some strategic decisions to protect the കമ്പനി. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു പാർട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോ റിട്ടയർഡായി, എനിക്കിപ്പോ ഫിഗറുകളായിട്ടുള്ള കളിയേയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും, ഈ ഒപ്പത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടും ഓരോരോ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. അതിന് ഒരു കാരണം എൻ്റെ പ്രായം, പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറി. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, വളരെ ക്രിയേറ്റീവാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവാണ്, ലോജിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ്. ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് only if the teachers teach you logically you will able to make sense out of it. അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവും കുറച്ചു പേരൊക്കെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പഠിക്കാന്ന്. ചിലവരങ്ങനെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ജനറേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. So I appreciate and I understand, and I always do the decisions according to the generation. I also have the same generation kid at home. So I always appreciate and I will consider this is a different generation. If I don't handle it according to this, I will not be a successful parent. So even parenting is very challenging these days. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പാരന്റിങ് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇനിയും ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചാലഞ്ചസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ വാട്ട് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ജോബ് വി വിൽ ബി ഫേസിങ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചാലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ് വിൽ നോട്ട് ബി സ്റ്റേബിൾ. നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് സ്റ്റേബിൾ ആവുള്ളൂ, നമ്മളുടെ ഫാമിലി സ്റ്റേബിൾ ആവുള്ളൂ, നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സ്റ്റേബിൾ ആവുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഇപ്പൊ തൊട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആവാം, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് നടത്താം, IT പഠിക്കാം. നോ, ഇറ്റ് കനോട്ട് കം ഓവർ നൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ്. ദ മൊമെന്റ് യു ടേക്ക് അപ്പ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് യുവർ ഏരിയ, ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ്. അണ്ട് വെറുതെ പോവുക, പറയുന്ന കാര്യം ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനോ, അതിലപ്പുറം ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരുവിധം ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് താനും. പക്ഷെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിത്തിരി മടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതൊക്കെ മതി. യു നെവർ നോ, പെട്ടെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വരിക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ തലേദിവസം രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് ഈ സ്കില്ലൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ബെറ്റർ ദാൻ
a normal good accountant. So a great accountant will always able to do better performance, and he wins the chance, more chance for him to be appointed when you go for an interview, and he will be maybe promoted to the higher positions. You never know, maybe he will also become a director of the company. I'm not talking about finance director. Maybe he will become, with the share options, he will become a director of the company, meaning he will become a direct owner of the company partly. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും വരും. ഇതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ഹൈ. You should always target high. Not that I'm going to reach there. Definitely you will get the benefit. So you should be working. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നോളജ് കൂടുമ്പോൾ you will think differently. You will train others differently. You will live differently. Leave everything. When you are too much informed and doing a lot of analysis and things, your life will be different. പൈസയും കാര്യമൊക്കെ വിടുക, ജോലിയൊക്കെ വിടും. You will be respected in the society as a different person, even in your family. ചില ആൾക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചില വീടുകളിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരാളോട് ചോദിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അറിയാമേ ഇയാള് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കില്ലേ, ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താണെന്ന്. വി ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഡു തിങ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ദാൻ ദ നോർമൽ പേഴ്സൺ. അല്ലെങ്കിൽ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ ഏരിയയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആള് കുറെ വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജോലിയിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഡു തിങ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്: ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ഡിസിപ്ലിൻഡ്, പിന്നെ ടീം പ്ലെയർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ a good accountant can become a great accountant, and he will even become a great businessman. You never know. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കുറെ നേരം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. Did I make sense? Did I give you some points which make sense? Yes. Yes. Does it make sense with whatever we discussed? ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പല ഹോംവർക്കുകൾ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മളുടെ ഇതിലത് മാറ്റങ്ങൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും, നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, തിങ്കിങ്ങിലും, നമ്മളുടെ ഡീലിങ്ങില്, എല്ലാത്തിലും you will find a lot of change with even your personal developments. You will see. നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇന്നർ പീസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ യുവർ തിങ്കിങ്, ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ യുവർ വർക്ക്, ഇൻ യുവർ ഡീലിങ്സ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മിണ്ടാൻ തോന്നില്ല, കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇന്നർ പീസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ. മുഖത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആകെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. അപ്പം നമ്മളെ അതും പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സും, യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് സം പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. then only you will able to attract people. Attract in the sense, I'm not talking in any other sense, people to be open. അല്ലേ? വളരെ ജാടയും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് മുഖം വെപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ പണിയാക്കട്ടെ, അയാള് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അറിയാം, ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഒരു പണി കിട്ടട്ടെ എന്ന്. സോ യു ഷുഡിൻ ബി എ ലീഡർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു ഷുഡ് ബി എ ലീഡർ in all aspects. വേണ്ട കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം. യു ഷുഡ് ഏബിൾ ടു ഡ്രോ ദ ലൈൻ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടീവ്. ഐ ഹാവ് സീൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുറെ ചേഞ്ച് ആയത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാവെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ആയത് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. ചിലതൊക്കെ നമ്മളുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ചിലതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി വിൽ ഏബിൾ ടു see the difference in others and how you will be accepted by your
fellow team members. It's very important. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ്, നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് യൂസേജ്, നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട്. ജോലിക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല സപ്പോർട്ട്, സംടൈംസ് വി നീഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദം ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ സൈഡ് ഓൾസോ. ഇൻ ദ ലോങ് റൺ വി നീഡ് പീപ്പിൾ ടു ബി ഹെൽത്തി. അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദം ഹാപ്പി ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കണ്ണടയ്ക്കും, സോട്ടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ, ലെറ്റ് ഹിം ഗിവ് എ ബ്രേക്ക്. ഒരു 2 ദിവസം എക്സ്ട്രാ ലീവ് ചോദിച്ചു, ഇതാണ് കാരണം, ശരി. അപ്പോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നില്ല, ഇനി നന്നായി പണിയെടുക്കുക നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി, മേക്ക് ഡിസിഷൻസ്. യു കനോട്ട് ഗോ ബൈ ദ റൂൾസ് ആസ് പെർ ദ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിൽ റൂൾ. ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. പോളിസികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പോളിസീസ് ആർ ഓൾവേസ് ടു ഡീവിയേറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ഡീവിയേറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് സം relaxation at times to get the strategic benefit. So thank you very much. If there is nothing else to talk from your side, we will call it a day. It was nice talking a new topic. Thank you for the time. We will see you Ma'am, all. there is a question. Yes, please. What all challenges you face for becoming an FCC? What are the challenges You have been faced uh-huh in your career? uh-huh okay, in your career, in the professional way or the personal way? Like both in studies and professional way. പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെമാതിരി നല്ല പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചില്ല. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി, അയ്യോ, അതായത് ഞാൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് തോന്നി എൻവയോൺമെന്റ് മാറി, ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ബിക്കം എ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഐ വിൽ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ജോബ്, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ മൈ കൺട്രി, ഐ എം ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രി, സോ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് എ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ്. എനിവേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 25 കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയും കൂടി ഇല്ല എപ്പോഴാണ്. 2004 മറ്റോ ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ആയ കേട്ടോ, 2004 5 അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി ACC അവൾക്ക് അറിയാം, അവൾ കണ്ടോണ്ടാണ് വളർന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ് ടു ക്വാളിഫൈ. കാരണം ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ, ക്ലാസ്സിന് പോകാനുള്ള സമയമില്ല, പൈസയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അല്ലേ, എന്ത് ജോലിക്ക് പോയാലും എന്ത് പഠിച്ചാലും വീട്ടിലെ കാര്യത്തിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും വരരുതല്ലോ. So you have to act as a wife, you have to act as a mother, you have to act on top of this, you have to act as the finance person wherever you are working. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ challenges ഉണ്ടായിരുന്നു to study. Then professional challenges, as I mentioned, I had to deal with the people who are not really worried about the costing. അവരിങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ പൈസയില്ല നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. അപ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക, കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു ചാലഞ്ച്. ഇപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ചില ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാനും, ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ എല്ലാം റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുക. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വേണ്ട തോന്നാൻ നോട്ട് ഓൺ മൈ പേഴ്സണൽ ഗ്രൗണ്ട്, അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ്, ചുറ്റി വളച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നല്ല വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി റീതിങ്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൂടി ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ, ഞാൻ എടുക്കാത്ത മാതിരിയൊക്കെ ഒരാളെ കൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്കറിയാം ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ സക്സസ് ആവില്ലെന്ന്. അവര് വെറുതെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള നൈൽ റിവർ കണ്ടിട്ടാണേ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പലതും ഉണ്ടിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പറയാം, ഫ്രോഡ്, മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണോന്ന് അറിയില്ല, managed to survive nicely and came out with the nice records.
Okay, Rafida. Anything else? Anybody have anything to clarify? Not necessary. Everybody should have a doubt. We will be keep on talking on subjects, and you all will get chance, if not today, to ask some doubts. And I am always ready to share the experience. So thank you all for the time. Very soon we will see with a different topic, with a different scenario, maybe discussing something else. Maybe ഇതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതല്ല. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് സം പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദർ ആർ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ. ആസ് ഐ സെഡ്, ദ മോർ യു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, the more knowledge you will have, because പല ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അവർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നല്ല എന്താ കൈയൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. ദേ വിൽ ഏബിൾ ടു ഡു തിങ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ്. ഓക്കെ, സോ always ready to share. So thank you all. See you all soon in another topic. Good day. Bye-bye. Thank you.